Zaman hayırlı olsun Gerta kanalında hafta haberleri. Stüdyalı çalışır Татьяна Ставилова. Elikten baş temalar. 2023 yılın büyük ayın birinden Gagauzyan'ın patentçıları yakışmayacak kendi işini götürsünler, yerlim onlar sigortayı ödemerseydiler. Municipal Sovet'in oturuşunda kabul edildi karar yeni projekti geliştirmeye kasabada. Moldova'da büyüyer grip hastaların sayısı. Gagauzya uşak başlarında karantin başladı. Volontörler Moldova'dan yardım ederler Ukrayna'dan kaçanın sınırı. Gagauzya'da Seftet devlet dilini üreten merkez Komrat'ta Dmitri Mavrazi adına liseyinde açılacak. Bakanlık Komiteti büyük ayın 12'sinde kendi oturuşunda inandırdığı programı Gagauzya'nın yerli yol infrastrukturası için. Gerta Cimya Kompanyası'nın gözetici Sovet'in oturuşunda kararlandığı bir sıra değişiklikler yayın programısına hem bakıldığı çalışanların sayısı. Avtonominin 8 üretim kurumları 20 notebook bir projektin çerçevesinde kabul edecekler. 2023 yılın yanvar ayın birinden Gagauzyan'ın patentçıları yakışmayacak kendi işini götürsünler satın almadan sigortayı. Bu yılın çeketmesinden mutlaka lazım patentlan bile sigortalansınlar. Bu soru şu genişten anladır Marina Tapal. Moldova devleti kanununa göre TO alışverişçiler angları patentlara göre çalışırlar lazım mutlaka sigortayı satın alsınlar. 2023 yılın yanvar ayın birinden Gagauzyan'ın patentçıları vardı nice sigortalanmasınlar. В прошлом году, в 2022 году, исполнительный комитет Гагаузии, 2022 yılda Bakanlık Komiteti çıktı teklifle hani 2022 yıldan beri patentçılar sigortalansınlar. O zaman deputatların aralarında çok türlü diskusiyalar oldu. Ama kanun kurucular geldi karara erteletmeye 2023 yıldan bu kanunu. Ki insanda olsun kolaylık, yeniliklere sınışma hem anlama nice ödeme. для того, чтобы люди могли подготовиться. Şimdiki zaman Gagauzya Halk Topluşu'na alışverişçiler danıştılar hem var inisiyativa Komünist Sosyalist Partiyası'ndan tabiriyle erteletme kanunu. Hani patentçılar 2024 yılın yanvarın birinden çeketsinler sigortalanma. Ben 2 pensiyamı lazım vereyim sigortayı satın alma diyelim. Biz kocamla ikimiz de patenta göre çalışırız. Ne kadar biz para yılda lazım ödeyelim. Pensiyadan bize uzak. O zamandan kaç kere kanunlar değişilecekler. Nereye bu paralar gidecekler? Umutlanırsan deputatlar iptal edecekler bu kanunu. Также постараются сделать для нас все хорошее и отменят этот закон. Медицинский мы заплатили. Я лично вчера пошла уже купила. Biz değiliz Kayıl. Göreriz hani panirda hiç insan yok. Bekleriz ne zaman kimse yaklaşacak. Sigortayı dün satın aldım. İndirimle satın aldım. Ama öyle yok o kadar para bütün payı verme. De gelsinler de görsünler nice biz işleriz. Biz pensiyeye hiç yetişmeyeceğiz. İsla açan hava sıcak ama açan 25 gradus А soğuk. когда минус 25 было, кто-то приходил, смотрел, как мы здесь выживаем. Şimdiki kanun yetkiler 1000 patentçiden ziyade. Nice söyledi Alexander Tarnavski insanlar yalvarırlar sigortayı gönüllü olarak satın alma. Vice-Speaker nişanadan yok öyle karar hangısını bu soruşun her bir pay alanı beğenecek. Patentçıların ödemekleri nice de her bir sigortalı insanın yakışacak iyisik pensiyaları kaldırsın. Çizgiledi Alexander Tarnavski. С другой стороны, есть пенсионеры. Var pensiyada insanlar hem yengeli insanlar angları pasobiyaları kabul ederler. Onlar söylerler hani minimal pensiya devlette 3000 lei. Eğer biz zedeletmeyeseydik sigortalama kasasının bütçetini o zaman pensiyalar hep bir minimal olacaklar. Социальное страхование, откуда будет рост пенсионного обеспечения. Bundan gayrı pensiyonerler hem engelli insanlar angları patenta göre çalışırlar. Bu yıldan beri hep ölence hepsi satın alacaklar sigortayı. Merkez kuvvetler teklif ederler patentçıların zanatını başka türlü adlama. Ama o zaman lazım olacak onlar kasayı alsınlar hem insana çekler versinler. Учитывая вот то, что Devlette birkaç yıl patentçılar öderler sigortayı. Gagauzya'da patentçılar ödemerler. Te o zaman nice vergi hizmeti değişildi devlet kuvvetler patent için kanunu göz altına aldılar. Hem isterler bizim yerideki kanun olsun hem hesaba alınsın nice de onların. национальному.
Önce вице-спикер Александр Тарнавский teklif etti yeni mexanizm angısına göre patentçılara olacaktı takula yeni kanunu hesaba alma. İlk yıl Gagauzya bücretinden sigortanın bütün pahasından 75% patentçılara geri çevirme. İkinci yıl 50%, üçüncü 25%. Ama deputatlar bu inisiyativayı kabul etmediler. Moldova Devleti Parlamenti patentçılara dini yeni kanun kabul etti. Patentçılar yakışacak çalışsınlar 2023 yılda sadece yarım yıl. 2023 yılın Eylül 1'inden devlette patenta göre yakışmayacak işleme. Marina Tapal, Vladislav Tabachuk, Maria Казаку, ГРТ, Haberler. Люди, которые сегодня работают на основе патента, озабочены рядом проблем. Чего им ждать? Об этом и другом мы сегодня будем говорить с гостем нашей студии. Сегодня у нас в программе вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Григорьевич Тарнавский. Александр Григорьевич, рада вас видеть в нашей студии. Думаю, что сегодня наша беседа будет очень содержательной. Есть три главные темы, которые я хочу обсудить. Но начнем мы, конечно же, с проблем патентообладателей, потому что людям, которые работают на основе патента, осталось совсем немного времени для того, чтобы они продолжили работать по патенту, чего им ждать на сегодняшний день, что они должны сделать для того, чтобы работать по закону. Об этом мы сейчас будем говорить, но в первую очередь хочу, чтобы вы немного нам раскрыли картину, с чего все начиналось, с чего начиналась эта проблема, как давно она начиналась, что должны были уже сделать патентообладатели, как они должны были уже себя подготовить к тому, чтобы вот с этими проблемами не сталкиваться. Когда возник этот вопрос? Да, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Интересный формат передачи. Мы с вами практически даже, наверное, социальную дистанцию не соблюдаем, поэтому интересно, когда такой близкий контакт. Формат визави. Да. Значит, спасибо за вопрос. На самом деле он очень важный, актуальный. Почему? В Республике Молдова, по последним данным, осталось всего 5000 патентообладателей. Я не знаю, это национальная статистика включает патентообладателей Гагаузии или нет, но, скорее всего, включает. Учитывая, что в Гагаузии будем округлять около 2000 предпринимателей, которые функционируют на основании патента, то Гагаузия тот регион, который практически единственный в стране сохранил масштабное количество патентообладателей, которые работают по упрощенной схеме налогообложения по патенту. У нас 2000, в стране всего 5000. Понимаете, какие масштабы, и поэтому для Гагаузии это вопрос очень важный. И вы знаете, вот когда мы говорим о вопросах, которые беспокоят большое количество людей, очень важно со стороны публичных лиц, депутатов, членов исполнительного комитета стараться быть максимально открытыми и говорить не только то, что хотят услышать люди, но и говорить о тех проблемах, которые существуют. Главное из которых заключается в следующем. Гагаузия — это составная часть Республики Молдова. В Республике Молдова есть национальный закон о предпринимательском патенте. Национальный закон о предпринимательском патенте содержит обязательные положения, что патентообладатель при получении патента должен платить взносы обязательного медицинского и обязательного социального страхования в обязательном порядке. В Гагаузии патентообладатель, когда продлевает или начинает деятельность на основании патента, обязан уплачивать только взносы медицинского страхования. Взносы социального страхования у нас на добровольной основе. Более того, в Гагаузии патентообладатели могут осуществлять деятельность по более широкому спектру видов деятельности, чем в Республике Молдова. И вот этот диссонанс, вот это различие между местным законом и национальным провоцирует постоянные иски в судебные инстанции со стороны территориальной канцелярии, которая выполняет функции контроля правительства в Гагаузии, либо со стороны налоговой инспекции. И судебные инстанции уже несколько раз выносили решение об отмене местного закона о патенте. Гагаузские власти предпринимали шаги для того, чтобы возобновлять эти законы, да, для того, чтобы отсрочить, люди работали. так скажем, немного. Да. И почему гагаузские власти шли навстречу предпринимателям? Потому что взносы социального страхования, они довольно дорогостоящие, так скажем. Да? Вот в этом году утверждено около 15 тысяч леев в год, то есть больше 1000 леев в месяц. И, конечно, для значительной части патентообладателей это большие расходы на самом деле. Да? И вы знаете, когда вот этот вопрос обсуждаешь, он такой, которого нет однозначного ответа. Вот как правильно. Вот я, честно говоря, и сам вот до конца для себя не смог решить,
общаясь со своими избирателями, потому что у депутата это тоже человек, он имеет свое личное мнение, но он представляет интересы людей, которые его выбрали. Поэтому он обязан свое личное мнение оставлять в стороне, да, а все-таки Выслушать придерживаться людей мнения. сначала. И вот тут есть определенная проблема. Вот как поступить, как голосовать. Наши коллеги с фракции социалистов и коммунистов вышли с идеей. Вы помните, что в прошлом году эта проблема с патентами тоже была. Обсуждалось на всех Обсуждалось. уровнях. Исполнительный комитет вышел с инициативой, чтобы уже в 2022 году патентообладатели платили взносы социального страхования в обязательном порядке. Вы помните дискуссии, обсуждения, и депутаты пришли к выводу, довольно такому соломоновому решению, что давайте так. С одной стороны, мы обязаны уважать национальное законодательство, с другой стороны, мы должны поддержать людей. И предложили, что 2022 год, до 1 января 2023 года, люди будут приобретать полисы, и платить или не платить взносы социального страхования они будут решать сами. И вот наступило 1 января 2023 года, и эта проблема опять Снова возникла. на повестке дня. Более того, проблема усугубилась, я много, может быть, говорю, но вопрос масштабный. Вот сейчас она появилась, сейчас уже предпринимаются какие-то шаги, чтобы помочь людям? Уже, Вот что-то вышли обозначается? коллеги от фракции социалистов и коммунистов с идеей, чтобы продлить и на 2023 год вот этот период льготного налогообложения, До то есть не платить 2024. взносы социального страхования в обязательном порядке. Исполнительный комитет поддержал эту идею. Сейчас депутаты должны ее рассмотреть и принять соответствующее решение. И каждый из депутатов должен принять вначале решение для себя, как он будет голосовать. В чем сложность при принятии решения? В том, что с одной это стороны... опять будет наш местный закон. Абсолютно наш верно. местный. С одной стороны, этот закон, который мы приняли и продлили в 2022 году, он уже находится в судебной инстанции Уже есть проблемы на этапе поэтому. отмены. Да. Сейчас мы хотим внести еще изменения, которые еще более усугубят правовую ситуацию и правовой конфликт между Камратом и Кишиневым. Это с одной стороны. Это людей, в принципе, и не беспокоит, потому что для этого выбрали политиков, которые должны эти вопросы урегулировать. Но наслоилась еще одна проблема. Дело в том, что государство продлило действие патентов только до 1 июля 2023 года, то есть на 6 месяцев. И с 1 июля 2023 года, учитывая довольно жесткое поведение нынешней власти в стране, патентов в Республике Молдова практически, можно сказать, гарантированно не будет на розничную торговлю. А розничная торговля – это, в принципе, основное количество, Конечно, кто в Гагаузии занимается патентами. И возможна ситуация с 1 июля 2023 года, когда в стране не будет патентов на розничную торговлю. Но будет действовать наш закон, Будет, если вы да, его примете. Да, будет действовать местный закон, если Народное собрание проголосует. Но в чем проблема? Вот в данной ситуации людям как быть? Вот они должны по какому закону? Понимаете, в чем проблема? В том, что в стране закона не будет. Патенты выдают в Гагаузии примарии. Так. Но в городах, где расположены отделения налоговой службы, патенты выдает налоговая служба. В частности, Камрат. Так. В Камрат, в принципе, Камрат — это практически половина патентообладателей в Гагаузии. И вот возможна ситуация с 1 июля 2023 года, когда патентов не будет в стране, налоговая служба уже не отсутствует, налоговая служба Гагаузии, она сегодня напрямую подчиняется Кишиневу. И специалисты, которые работают в налоговой службе, выдают патенты, продлевают патенты, они не смогут это делать. И может возникнуть ситуация, когда наши патентообладатели просто не смогут осуществлять предпринимательскую деятельность, неважно, обязательный взнос социального страхования, не обязательный, просто такого вида деятельности не будет для розничной торговли. И об этом нужно открыто говорить. И это надо говорить сейчас, в начале Абсолютно года, чтобы верно. люди уже сейчас понимали. Возможно, Народное собрание, я не могу за коллег говорить, да, чувствуя настроение, они проголосуют за то, чтобы пойти навстречу людям. И в итоге что Но будет? пойдя навстречу людям, надо честно им сказать, что с 1 июля возможны очень серьезные проблемы. И очень важно, чтобы исполнительный комитет Гагаузии, который по закону управляет экономикой, местным налогообложением, подготовился более системно к тому, как этим людям помочь. То есть
просто продлить вот сейчас этот период льготный, это не системное решение вопроса. И очень важно... Вы какое решение предлагаете, Александр Григорьевич? Вот какое решение можно предложить сегодня людям, чтобы уже с начала года они думали об этом, чтобы люди не столкнулись опять же с этим в середине года, чтобы они могли плавно продлить свою деятельность? Очень важно без популизма, да, без того, чтобы людей вводить в заблуждение, обещать им, что все будет хорошо. Очень важно на уровне исполнительного комитета проработать комплекс мероприятий совместно с примарами, совместно с депутатами. Почему с примарами? Потому что сборы с патента полностью поступают в муниципальные бюджеты, в сельские бюджеты. Почему с депутатами? Потому что нам надо принимать потом политическое решение. Но важно, чтобы исполнительный комитет, как профессионально занимающийся этой работой, предложил комплекс мероприятий. То есть, если это будет с 1 июля, то какой механизм, как люди будут функционировать дальше? Они же просто не закроют свой бизнес. Конечно. Вот как они должны дальше функционировать? Вот есть несколько... Я не то, что не готов, я не имею полномочий сказать, как это должно быть. Но есть один из... Я хотела бы, чтобы сегодня люди услышали, какие варианты есть. Есть один из инструментов. Ну, первое, это, конечно, диалог Камрата Кишинева о продлении деятельности на основании предпринимательского патента, то есть, чтобы это полномочия Гагаузии не трогали. Чтобы центр сохранил абсолютно верно. эти полномочия. Это первый момент. Второй момент, это многие в Гагаузии не знают даже на уровне профессиональном, что есть в налоговом кодексе изменения, которые позволяют так называемую независимую деятельность в сфере розничной торговли, когда платится 1% от оборота. То есть до 600 тысяч лей в год, если оборот, то платится всего лишь 1% от оборота. Как называется эта форма деятельности? Так и называется, независимая форма деятельности. Это отдельный раздел, по-моему, 10 в налоговом кодексе. Будет у нас когда-то, может быть, у вас возможность более об этом детально поговорить. Там есть, конечно, и минусы. Кроме того, что 1% уплачивается, это как бы плюс. Более того, необходимо вести кассовый учет. Государство дает льготу. Вместо налога можно приобрести кассовый аппарат и не платить этот 1%. На какой период действует эта льгота, известно или вообще там не обозначено? В самом первоначальном этапе. То есть, когда ты переходишь на эту сферу деятельности, тебе необходимо приобрести контрольно-кассовый аппарат. И ты это делаешь за счет того, что не платишь налог. То есть, как бы, вот такая льгота. Хорошо. Но есть, конечно, и минусы. Какие минусы? Это ведение кассового учета, это предоставление кассового чека, это уплата взносов социального страхования и так далее, так далее. Но об этом нужен честный, открытый диалог, чтобы люди знали, а что может быть с 1 июля, чтобы не получилось, что мы придем к 1 июля 2023 года, разведем руками и скажем: уважаемые патентообладатели, ваша деятельность на основании патента по розничной торговле невозможна. Вот это самый нехороший вариант развития ситуации. То есть фактически основных вариантов два. Так я понимаю. С моей точки зрения. Возможно, у профессионалов, кто этим занимается профессионально на уровне исполнительного комитета, намного больше, шире инструментарий, как помочь нашим людям. Если вы говорите о втором варианте, почему люди не должны бояться того, что будет контроль, нужно приобретать кассовый аппарат, к этому нужно прийти, как объяснить людям, как достучаться до людей? Вы знаете, Татьяна Леонидовна, любое новшество, оно всегда человека вызывает вначале негативное воздействие. Особенно учитывая, что, будем честными, у нас не совсем правовая система правосудия, да? У нас не совсем лояльное отношение налоговых, фискальных органов, проверяющих органов к людям. У нас практически не работает модель, когда людей сперва предупреждают несколько раз, что что-то у вас не так, а только потом штрафуют. Да? То есть у нас есть проблема у патентообладателей, что они привозят товар, например, с Турции, да? Есть такое так называемая карго, занижают цены. То есть есть проблемы, которые выше, чем уровень патентообладателей. Эти проблемы знает государство. Государство, к сожалению, есть коррупционные схемы в этом на высоком уровне. И получается, что мы от людей требуем быть законопослушными, правильными, ответственными. Но люди знают, что к ним государство, не все, конечно, но часть фискальных органов, проверяющих органов, политических органов ведет себя нечестно и незаконно. И поэтому эти вещи тоже есть. Поэтому нельзя, я еще раз говорю, это тот вопрос, когда сложно сказать, как правильно поступить действительно со всех точек зрения. Поэтому хочется вот так открытыми быть с людьми, не говорить то, что они хотят услышать, говорить о проблемах и в то же время понимать, какую ответственность несешь, когда ты голосуешь за то или иное решение. Я вам еще один маленький пример приведу. У меня экономическое образование. Я
Меня так учили, я так знаю, что все должны платить налоги, что все должны давать чеки, что должны быть защита прав потребителей, который приобретает товар, должен получить чек, в течение 2 недель может его вернуть. Это так правильно, так по закону. Вот я вчера буквально столкнулся, покупал цветы. И человек, который осуществляет эту торговлю, говорит, вот у него сегодня продажи на 250 лей цветов, а только зарплату человека нужно заплатить 300 лей, который продает эти цветы. И это не считая электроэнергию, это не считая дороги привезти, отвезти. То есть война, ковид, они вообще все законы экономики перевернули, обнулили, да, скажем так. И сейчас не знаешь, вот тому тебя чему учили, это правильно или неправильно, потому что ситуация настолько изменилась. Кто в экономике учил, что газ может 10-15 раз подорожать в мировом масштабе, да? Есть закон спроса и предложения, он не работает. То есть непонятные ситуации. И когда ты хочешь правильно поступить, чтобы человек, который продает цветы, например, выдавал чек, когда ты покупаешь цветы, а он тебе говорит, а как я дам чек, если половина продаж в долг? Да, это же тоже есть. Мы же живем здесь, мы это знаем, что покупаем продукты в долг на запись, сейчас да? должны понимать люди, что и на них это скажется, то есть не только на продавцах, то есть и люди должны будут теперь чуть-чуть по-другому понимать и осмысливать эту проблему, что сейчас уже нужно будет тоже, уже не приобретешь, если так получается, в долг. И сейчас вот еще одна проблема, мне кажется, возникнет, не все люди выдержат, мне кажется, вот эту конкуренцию, вот эти все правила, эти все расходы. И возможно ли ожидать, что у нас этих патентообладателей, ну, в разы, скажем так, может стать меньше? Это самая главная угроза, да? Что вот введем эти правильные правила, люди перейдут на обязательный соцфонд, люди перейдут на уплату налога с оборота, на приобретение кассового аппарата. То есть все, казалось бы, будет правильно. Да, все будет правильно, Да. но людей, которым этим будут заниматься, их станет намного меньше. И если бы у нас было открытые рабочие места, и человек просто тут оставил и перешел в бюджетную сферу, в сферу производства, получал зарплату, это было бы одно. Но получится, что этот человек потерял здесь работу, а другую работу мы ему не предоставляем. И что ему делать? Или жить очень бедно, или мигрировать отсюда. И в конечном итоге чего мы добьемся? Поэтому тут вот такой комплекс вопросов, на которых почти нет ответов, но надо голосовать и голосовать так, как подсказывает и сердце, и разум, и как ожидают люди. Будем надеяться, что будет найден консенсус, конечно, в этом вопросе, и люди не пострадают. Ну, а большинство, конечно же, я надеюсь, что все-таки начнут работать по закону для того, чтобы все-таки этот вопрос уже был решен, и, наверное, уже была поставлена точка в этом вопросе. Александр Григорьевич, вот предлагаю перейти к другой теме. 10 января состоялась встреча депутатов Народного собрания Гагаузии, группы депутатов с послом Америки Кент Лонсденом. Какие вопросы обсуждались? Мы знаем, что рассматривались вопросы, касающиеся экономики, социальной сферы и политики. Какие вопросы обсуждались? Спасибо за вопрос. Смотрите, у нас есть вот немножко спекуляции на эти темы, да? Почему депутаты, почему гагаузская власть встречается с американским послом, с румынским послом, с послом Европейского Союза, да? И вот мне кажется, мы немножко лицемерим в данном случае. То есть, с одной стороны, мы приветствуем то, что внешние доноры, внешние инвесторы предоставляют помощь Гагаузии, да, и не будем лукавить, я буду про Камрад говорить, то, что я хорошо знаю, потому что на общественных началах со своими друзьями, с Примрии привлекаем эти проекты, и 95% географически это проекты Турция, Европейский Союз, Соединенные Штаты. Если говорить про Европейский Союз, то это в основном Швеция, Германия, Румыния. И вы знаете, когда мы пишем проекты, чтобы детям сделать спортивный зал в садиках или улучшить условия в школе, мы не знаем, для нас вообще не важно, откуда эти средства. Вот есть донор, объявил конкурс, мы не смотрим, это США, это Россия, это Турция. Мы не смотрим на эту геополитику, чтобы помочь людям. И поэтому, когда мы встречаемся с людьми, которые представляют другие государства, пусть у нас и какая-то есть предрасположенность, может быть, не совсем добрая к этим государствам, да, из-за внешней политики или еще что-то, но мы обязаны это делать, потому что наша страна маленькая,
нейтральная, но очень зависящая от внешних партнеров, как это называют сейчас. Поэтому почему мы были у посла Америки? Когда мне предложили поехать в составе делегации, я сразу согласился. Я согласен ехать к любому послу зарубежного государства в Республике Молдова для того, чтобы продвинуть решение каких-то вопросов, беспокоящих людей. Поэтому, когда мне предложили поехать и озвучить, мы же знаем, что Соединенные Штаты Америки имеют, скажем так, чтобы не говорить громко, важное значение для нынешнего руководства Республики Молдова. Поэтому понимаем, что как мы преподнесем, как мы озвучим проблемы, возможно, это будет иметь хороший эффект в отношениях между Камратом и Кишиневым. О чем мы говорили? Ну, во-первых, во всех средствах массовой информации примерно так написано, что гагаузы, депутаты озвучили проблемы между Камратом и Кишиневым, об ущемлении Гагаузии и так далее. Да, это был большой аспект озвученных вопросов, но надо говорить искренне. Я лично в своем выступлении сказал послу Соединенных Штатов Америки, что между Камратом и Кишиневым не только есть негативные моменты, но есть и позитивные. И это честно, да? То есть, Вот о позитивных, если я можно занимаюсь финансами подробнее. и хочу сказать, что в части децентрализации финансов Гагаузия на несколько шагов вперед, чем другие территории в Республике Молдова. Потому что общегосударственные налоги 100% остаются в Гагаузии. И это решение национального парламента. То есть это позитивный момент. Теперь проблемы можно так назвать, можно разногласия, можно вопросы, которые можно улучшить. Решить. Да, и решить. Я скажу, о чем я озвучивал. У меня в основном был социальный пакет. Я сказал о региональной больнице в Гагаузии, то, что я поднимал вопрос перед президентом, перед Министерством здравоохранения, в том, что поддержали мои коллеги, Народное собрание. И у нас есть письменное обращение и в адрес президента, и в адрес Министерства здравоохранения с объяснением, да, с обоснованием, почему. Не просто, вот мы хотим, чтобы была региональная больница, что у нас есть база, что у нас есть медики, что у нас локация хорошая, да, что у нас из 6-8 районов Республики Молдовы приезжают люди получать медицинские услуги, потому что они качественные, потому что есть возможность. И вы объяснили, что необходимо для того, чтобы наша региональная больница функционировала на должном уровне. Чтобы она была, соответствовала. ее нет. Чтобы наша больница. Ее нет потенциально. Сейчас страна открывает региональные больницы, и на юге Республики Молдова только в Кагуле. Да. И мы попросили американского посла, когда вы будете общаться с правительством, с руководством, пусть комиссия приедет в Гагаузию, изучит ситуацию. Мы не против того, чтобы в Кагуле это учреждение было. Но не забывайте, что Гагаузия — это автономное образование, и кроме того, что автономное образование, она имеет условия для того, чтобы людям, пациентам помогать. И поверьте мне, когда мать рождает ребенка, ей главное получить качественные услуги. И неважно, это будет... Мы всегда говорим, что здоровье — это самое главное в нашей жизни. И у медиков всегда есть такое правило золотого часа, да, то есть час, когда человека можно спасти и оказать неотложную помощь. И вот если этот человек живет в Бишгиозе, да, то ему сложнее будет поехать в Кагул, получить квалифицированную помощь. У нас же есть еще языковой барьер. Да, не будем скрывать этого. Наши люди не владеют государственным языком, по большому счету. Тем более медицинским, профессиональным языком. Поэтому мы попросили озвучить эти идеи, эту идею послу Соединенных Штатов, чтобы приехала комиссия, изучила ситуацию. Мы даже не говорим о деньгах. Мы не говорим об инвестициях, хотя Европейский Союз финансирует эту программу. Мы говорим о том, чтобы это документально... Статус этот был придан? Чтобы Гагаузии это нужно. Мы готовы сами искать эти инвестиции, обратиться к нашим друзьям из Турции, например, да, чтобы помогли нам это сделать. Главное, чтобы это в документах Министерства здравоохранения было закреплено. Почему, Александр Григорьевич, вы считаете, что это важно закрепить за нашей больницей статус региональной больницы? Потому что это другой уровень оказания медицинских услуг. Что это предполагает? Чтобы не говорить профессиональным медицинским языком, которым не владею, но когда я с медиками общался на эту проблему, это вплоть до того, что показания поддержки и помощи онкозаболеваниям. То есть представляете, какой уровень? Это тоже можно будет Абсолютно сделать. Верно. Это совсем другой уровень оснащения, оказания помощи. И самое главное, у нас есть люди. То есть это позволит человеческий привлекать потенциал. в будущем больше инвестиций в нашу больницу. И инвестиции. Сейчас пациент — это инвестиция. Может, звучит немножко некрасиво, да, но на самом деле пролеченные случаи — это За деньги. каждым пациентом выделяется. Абсолютно верно. И самое главное, что наш человек сможет получить
90% возможных оказываемых медицинских услуг здесь на месте, не надо ехать в Кишинев или в Кагулу, и то, та локация в 100 километрах от нас. Да? И, во-первых, эта Гагузия получит современнейшее оборудование, и у нас просто для современного оборудования есть человеческий потенциал, у нас есть врачи, у нас есть молодые врачи. Потому что программа ИЛКЕФ работает, поддержка медицинских работников. И люди приезжают, они С возвращаются. каждым годом мы видим, что к нам приходят молодые специалисты, слава богу. Может, не в том количестве, Вы, наверное, которое тоже бываете в необходимо. лечебных учреждениях и заметили, что много молодых лиц. Да. Это очень хорошо, потому что они здесь останутся и будут работать. Я, может быть, много уделил... Какие еще моменты, вот, касающиеся социальной сферы, были обозначены? Уходим от того, что я говорил, больше о коллегах. Да? Глобальные вопросы. Утверждение прокурора Гагаузии, потому что конкурс прошел согласно норм национального закона. Да, да. Но сейчас на каком Но этапе его не этот утверждают. конкурс? Хорошо, вот сейчас здесь прошел, на каком этапе Он вообще? прошел, Так. номинат Сейчас. делегирован в Кишинев. Так, Кишинев там- его не утверждает. Уже сказали, что мы не утверждаем, Да. вынесли Да, вердикт. да. А с чем связано? Может Может быть, что-то было нарушено? У на меня взгляд? нет Что- официального чем они- решения, но то, что коллеги, которые этим профессионально занимаются, Чем Лечи апеллируют? Георгиевич, основной аспект – это незнание государственного языка. Так, это стало Кандидата. первым барьером. Да. Не только первым, но и основным. Это первое. Второе. Народное собрание несколько месяцев назад предложило Министерству юстиции утвердить начальника Начальника управления управления. юстиции Гагаузии в соответствии с процедурой, расписанной в законе об особом правовом статусе Гагаузии. Тоже до настоящего времени решения нет. Здесь что стало причиной или не озвучено еще? Пока не озвучено. Пока вопрос, да? Я вам сказал, что мы обратились в адрес президента и министерства с просьбой по региональной больнице. Ответа нет. Не то, что решение. Ответа нет. Ну, такая коммуникация, она неправильная, понимаете? Что коллеги еще говорили? У нас была 28-летняя годовщина гагаузской автономии. Гагаузской автономии согласно национальному закону о Гагаузии. Но не было руководства страны. Ну, то есть есть вещи позитивные, о которых надо говорить, но есть вещи, которые не совсем стремимся в Европейский Союз. Да? Кандидат, страна кандидат. Говорим, что реформы. Но Европейский Союз первое неписанное правило и закрепленное, и вообще правило поведения – это коммуникация, это консультирование с местными властями, это уважение прав полномочий автономных образований. Да? То есть это ключевые моменты, этнические меньшинства, развитие их языка, поддержка, в том числе политическая. Все самые прогрессивные европейские автономии имеют представительство в парламенте, квоту в парламенте. Мои коллеги тоже об этом говорили. У нас эти поправки не прошли в избирательный кодекс. Почему? Не знаю. То есть, конечно, знаю, да, то есть не хотят усиления роли автономии на национальном уровне, чтобы голос Гагаузии был слышен более предметно. Но это неправильно. Вот рабочая группа, которая создана между молдавским парламентом и нашим народным собранием Гагаузии, совместная рабочая группа. Есть, на ваш взгляд, консенсус в этой группе? Есть продвижение? Есть решение вопросов, которые сегодня обозначаются, вот этих проблемных? У нас нет другой платформы политической, где можно озвучивать эти проблемы, где можно вести диалог и коммуникацию. Поэтому мы обязательно должны на этой платформе функционировать и дальше. И, может быть, мы немножко такой негативный фон создали с вами сегодня, да, в взаимоотношениях Камрата и Кишинева. Вот я немножко хочу о позитиве. Вы говорили о позитиве тоже. И позитиве. А вот насчет рабочей группы, насчет народного собрания. Вот у нас в Гагаузии, даже на уровне ГРТ, практически незаметным прошло то, что я считаю большим достижением. То есть впервые, я 10 лет депутат, но впервые за то время, которое я анализировал, законодательная инициатива Народного собрания политического характера была принята парламентом Республики Молдова под Новый год. В 2017 году Народное собрание вышло с инициативой о том, что если Республика Молдова принимает нормативные акты в отношении Гагаузии, они должны запрашивать мнение Гагаузии. И вот 2017 года этот нормативный акт находится в парламенте благодаря рабочей группе, благодаря экспертам CMI, которые поддерживают этот процесс, которые немножко актуализировали нашу законодательную инициативу. Она принята. Она вступила, она не опубликована в мониторе, но она принята, она очень скоро вступит в официальную силу, и мы добьемся главного, что государство, парламент, будет консультироваться с Гагаузией, принимать или не принимать нормативный акт. Да,
это не шаг, Это пока это на не уровне прыжок в консультации будущее, да, будет. потому что мы не можем ограничить парламентариев, даже если мы против этого закона, они все равно могут голосовать. Но это важный момент, потому что, зная, например, что Гагаузия отрицательно относится, уже задумаются парламентарии, вносить или не вносить изменения в соответствующий закон, который они рассматривают. И более того, у нас будет политическая поддержка внешних партнеров, к которым мы можем апеллировать и говорить, что вот здесь страна готовится нарушить, поэтому будьте внимательны. Мы об этом говорили в новостях, говорил об этом в нашей программе председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Григорьевич Константинов. Ну, я думаю, что эту тему мы будем развивать. Я не в порядке дальше. упрека. Безусловно, вы освещали. Сегодня мы Я имею в виду, сказали. что отдельную вот такую Мы передачу, сделаем. политическую, с приглашением Кишинева, Камрата, это на самом деле достижение. Достижение для Гагаузии. Я благодарю всех коллег, всех, кто работал над этим нормативным актом, над этой инициативой, потому что впервые мы добились не только ее принятия, но она и была сделана на таком качественном юридическом уровне, То есть на которая этих была принята. инициативах, конечно же, молдавские парламентарии не останавливаются. И, конечно же, желаю, чтобы наши депутаты тоже не останавливались на достигнутом, чтобы они всегда стремились к лучшему, к большему консенсусу. Есть еще очень пару хороших идей, которые рассматриваются на уровне рабочей группы, но у нас ограничено Вы время. можете сказать, какие идеи? Очень кратко, Да. вот просто для Да. людей, которые имеют большое значение. Много лет, и вы слышите, и мы слышим, и много об этом говорим, что Гагаузии забирают или ликвидируют, или упраздняют деконцентрированные службы. Что такое деконцентрированные службы? Простым языком, это то, что государство осуществляет свои функции в Гагаузии посредством этих структур. Налоговая служба – самый яркий пример, который с 2017 года утеряна для автономии. Так вот, разработан нормативный акт нашими коллегами, который сейчас проходит адаптацию через экспертов CMI, то есть они ее шлифуют, и эту работу завершили, и им понравилась идея Гагаузии. В чем она заключается? Внести в национальный закон о органах Центрального отраслевого управления изменения, что при изменении статуса деконцентрированной службы в Гагаузии правительство обязано консультироваться с исполнительным комитетом Гагаузии. И это важнейший будет элемент, когда мы не можем правительство ограничить в реформах, но Гагаузия, имея автономию, должна дать свое слово. Нужно это населению или не нужно? И если бы этот механизм был раньше, мы бы не потеряли ни налоговую службу, ни службы, связанные с оказанием медицинских услуг, территориальная касса медицинского страхования. Вы уверены, что голос Гагаузии был бы услышан? Абсолютно верно. Я вас благодарю за участие в программе. Желаю успехов нашему депутатскому корпусу. Желаю, чтобы все инициативы, которые будут приняты депутатами, были только на благо людей. Спасибо. Муудуда бүйер грипп хасталарын sayısı geçen hafta devlette salgınlıkla hastalandı 129 bin kişi, anladı bizim korrespondentimiz. 2022 yılın noyabr-dekabr aylarında Gagauziyada saya konuldu 6000'den ziyade soğuklamak olayı, angalarından 6 gripi hastalığı. Bu iş için haberledi Gagauziyan Sağlık Korumak Bakanlığı'nın başı Svetlana Duleva. Onun şanadani hepsi hastaların sayısından 68% o uşaklar. Из общего числа заболевших по итогу Гагаузии дети составляют 68,3%. По Камрадскому району это 72,6%, по Чедрлунскому району 61,9% и по Волоконежскому району 84,3%. Как мы видим, самый высокий процент заболеваемости среди детей по отношению к общему количеству заболевших был в Волоконежском районе. Bugünkü gün gripaya karşı vaktsina bütünden harcanmadı. Bu sadece Volkanej dolayında 100% yapıldı. En küçük vaksinasya uğru Komrat dolayında sadece 43%. Kendi sırasında Komrat dolayın sağlık merkezinin başı Irina Todorova anlattı. Niçin böyle durum kuruldu? Семейные врачи принимают все, что в их силах. Развешаны баннеры очень ярких цветов. Сейчас, пользуясь случаем, местное население, если в вашей семье еще никто не болел гриппом в этом году и респираторной вирусной инфекцией, приходите на вакцинацию. Niçin böyle isik vaksinasya uğru çadır dolayında kuruldu anlattı çadırdaki sağlık merkezinin başı Maria Keleş. Почему у нас так получается с вакцинацией? Потому что бьется только первичное звено. Мы ходили по всем учреждениям, по всем школам, садикам, агитировали по поводу вакцинации. Все очень скептически относятся. Одно дело, когда только первичное звено ходит, а другое дело, если бы ходила команда со стороны администрации, со стороны представителей Центра общественного здоровья. А так мы пришли, рассказали, объяснили, сказали,
головами кидают, соглашаются. Мы будем, мы сделаем, но тем не менее сильно большого сдвига нету. Гагаузиян башканы Ирина Влах нышанадани insanın rahatlığı ilkerde lazım bulunsun. Gripe karşı vakцинация var nasıl soğuklamak hastalığı durgutsun. Lazım barabar işleme. Вы знаете, что я постоянно вакцинировалась публично и призывала. И ни на кого не валила это, потому что считала своим долгом показать жителям нашей автономии, что нужно вакцинироваться. Действительно, процент заболеваемости у нас вырос в регионе. Вырос за очень короткий промежуток времени. Hepsi sağlık merkezleri kabul ettiler gripeye karşı vakcinaları. Bu 3700 doza. Гагаузия ушак başçılarında karantin başladı salgını hastalığın olayların zeydilenmesinden. Anladır bizim korespondentimiz. Uşak kurumlarında büyük ayın 9'unda haberlinde karantin için. Bu bağlamının ani pek çok soğuklamak dertleri sayıya konuldu. Дети в основном болели, но сейчас уже идут и взрослые. И я могу сказать, что уровень заболеваемости возрос. Uşakları kabul ederler. Uşak başçısının önünde kullanarak hepsi sanitar şartlarını. Раньше они заходили в раздевалку, раздевали детей, оставляли и уходили. Сейчас в связи с этим предписанием, наверное, родители будут доводить детей до дверей здания, до детского сада, открывать. Там будут встречать их дежурные воспитатели и сопровождать дальше детей. Там же будет сразу термометрия организована, то есть будем проверять температуру у детей и провожать детей дальше в группу. Родители вечером, когда будут приходить, будут звонить предварительно воспитателю, предупреждать, что они идут. Ребенка будут одевать и провожать опять же до дверей детского сада. Uşaklara her gün ölçerli temperatürü da ana babaları kol vermerle girsinler uşak başının içine. Поэтому мы опять возобновляем работу в этом журнале, опять будем проводить каждый день кварцевание групп и каждый день до 10 также будем предоставлять информацию в Центр общественного здоровья по количеству отсутствующих детей по болезни или по другим причинам. Çalışanlar işten bilirler sağlık merkezin kurallarını. К счастью, конкретно в нашем учреждении нету случаев заболевания именно ковидом, да, скажем так. У нас есть несколько заболеваний, 3-4 случая ОРВИ детей, вот, а в основном посещаемость пока достаточно на высоком уровне. Дети посещают, если остаются дома, то по другим причинам. Там у кого-то каникулы, кто-то просто из-за pогоды могут 1-2 дня дома оставить. Sağlık merkezin kararına göre her gün bittiğinin uşak başıların çalışanları lazım yapsınlar. Gruplarda kullanarak bakterisit lampaları işleri de her gün haberleme komuradın sağlık merkezine kaç uşak gelir uşak başısına hem kimde gelmir ne manaya göre. Gırta Cümle Kompaniyasının gözledici Sovyet'in oturuşun planı genişti. Hangi soruşlar bakıldılar bizim süjetimizde? Gırta Cümle Kompaniyasının çalışanların sayısı soruşu genişten bakıldı. Gözledici Sovyet'in oturuşunda kabul edildi karar yapma kimi değişilmekleri. Biz değiştirdik ne vardı штатное расписание'de çünkü büdjet kabul edildi. Da ona göre biz baktık hani kampanyada hem para olsun hem biz gezmeme hep bir sorma verin bir kapik. На заседании наблюдательного совета рассматривался один из самых важных вопросов, это штатное расписание. Oturuşta bakıldı en önemli soruş çalışanların sayısı. Geçen yıl ben haberledim, hani 6% onu yükselteceğiz. Bu soruş bakıldı bugünkü oturuşta. Gözledici Sovyeti kabul edildi karar 4 kişiye yükseltme bu sayı. Olmayacak çalışanlarımız çadır hem Valkaneş kasabalarında. Şimdi yok kolaylıklarımız bu işçilere lazımlı koşulları yapma. Ama mutlanırız hani bu soruşa daha bir kere geleceğiz hem bu yılın ortasında olacak hem yer hem teknika ki bu uzmanlar çalışsınlar. Daha bakacağız bu soruşu ama şimdi bıraktık onu başka vakıda. Добавить штатные единицы и открыть эти корпункты, которые, в принципе, планировались. Пока что мы решили и приняли решение воздержаться. Geçen yılın bitkisinde Moldova TV hem Radyo Sovyeti koydu GRT kompaniyasına ceza 10.000 lei. O üzere ani devlet dilinde programalar lazımlı sayıda efire çıkmırlar. Kompanyanın öndericisi açıkladı çıkışı bu durumdan.
Hepüle gözledici Sovyetun oturuşunda bakıldı soruş angısı bağlı 10.000 leylik cezaylan angısını Moldova TV hem Radyo Sovyeti koydu GRT kompanyasına o üzere hani yoktu programalar yeterli sayıda devlet dilinde. Araca çıkış olacak uzman angısı bilir devlet dilini. Hem güzel onda laf eder ki yapsın programaları bu dilde. Onlar lazım güzel ötsünler bizim efirimizde. Biz de öteye doğru bakacağız. Hani bu işleri onlar kaldırsınlar. Ta yüksek ora. Ana da dili olsun, Moldovan da dili olsun. Ben düşünüyorum hani bu 3 ayda biz savaşı daha yüksek kaldırma. Çünkü 3 ay geri hiç yoktu. Az vardı Moldovan dili. Şimdi biraz kalkındı ama yetişmedi. Bizi urdular bu işin KSTR. Ben düşünüyorum hani bu 3 ay gider biz daha çok kaldıracağız. Ben öyle düşünüyorum. Da vardı başka vaproslar hani biz savaştık hani olsun kampanya birazcık bu setka vişaniye birazcık yeniletme onu. Çünkü olsun bizim insanlara, seyredicilere olsun daha yakışıklı, daha ciddiler, daha güzel olsun. GRT kanalın efirinde çıkırlar programalar 3 dilde Gagauz, Rus hem devlet dilinde. Onların arasında var Moldova Unu Cumya kanalın programaları da. Tatyana Stavilova, Grigoriy Stavilov, Vladislav Kısa, Maria Kazako, GRT haberler. Bakanlık Komiteti yanvarın 12'sinde kendi oturuşunda inandırdı programı Gagauzya'nın yerli yol infrastrukturası için 2023 yılına kimi yolların paylarında remont işleri derinden yapılacak. Bu yıl dolay yollarına devlet büdjetinden 21 milyon lirden ziyade verilecek. Paralar derinden remont işlerine doğrulayıcılar hem kış zamanında yolların kullanmasına. Проведение ямочного ремонта на 13 автомобильных дорогах, ремонта щебеночного покрытия на 5 автомобильных дорогах, профилирование проезжей части и обочин на автомобильных дорогах, пролегающих на территории Гагаузии и находящихся в ведении Главного управления строительства и инфраструктуры, и которые являются связующими дорогами между населенными пунктами. Программой предусмотрены средства суммарно, составляющие 2 миллиона 355 тысяч 722 лира. Finanslar kararlı yolların korkunçsuz durumuna getirme, biyaz sınırları çizme, yol nişanlarını koyma ya da değiştirme. 2023 yılda avtonomiyada bu uğra 481.170 kararlı. Содержание дорог в зимнее время предусмотрена сумма в районе 306 тысяч 6 лир. Количество обслуживаемых километров в зимний период составит 145 километров 368 метров. Bakanlık Komiteti'nde belli ettiler o yolların paylarını angılarında başarıldı işler ya da yapılacaklar. Капитальный ремонт автомобильных дорог. Что сюда входит? Что подразумевает? Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Л-627. То есть, если в народе, это Джалтайская дорога, Джалтай-Рублев. Данный объект реализуется начиная с 2021 года, и программой на 2023 год предусмотрено его полное завершение для полноценной эксплуатации данной дороги. Сметная стоимость работ составляет 15 миллионов 507 тысяч 599 лир. Kırlanlara götüren yolun bir payı yapılacak. İşlere lazım olacak 1 milyon 911 bin lei. Ta 80 bin lei schemaya kararlı. Yerindeki yollara kararlı paralara derinden remont işleri yapılacak, yolların var olan durumu tutturulacak, teknika koşulları yapılacaklar, laboratoriya araştırmakları hem proyekt dokumentleri. Svetlana Dimitrogla, Maria Statova, Vlad Tabachuk, Alexey Gerchuk, GRT haberler. Yanvarın 9'unda Municipal Sovyetun oturuşunda kararlandı yeni projekte giriştirme. Kasabada yeni kanalizasyon yapılacak. Dünya Bankı bütün pahadan 97% grant gibi ödeyecek. Kalan 3% yerli bütçetten verecekler. Yerli kuvvetler kanalizasyonun hem onun paklamak sistemlerinden bağlı problemi 2-3 yıl sıradan çözme plana koydular. Daha genişten süjetten. Geçen hafta Komrat Munisipiyasının primariyasına Moldova'da korunçulu suyun sıvıdılması hem vermesi için projekte pay alma teklif ettiler. Ona göre kasabada kanalizasyayı hem onu paklamak sistemlerini düzecekler. Для этого в первую очередь необходимо наше согласие в участии в данном проекте, после чего
У проекта pay alma deyini lazım biz kayıl olalım. Sonra primar kendi sırasında yerideki hem dolay ilerlemek milli fondun, dolay ilerlemek agentstvosunun hem primariyanın aralarında imzalasın iş anlaşmayı. Projekti Dünya Bankı giriştirir. Bank bütün paydan 97% grant gibi ödeyecek. Kalan payı kontribüsiya yerideki bütçetten verilecek. Ama paranın sayısı tadil belli, nişanladılar primariyada. Paranın sayısı belli olacak o zaman için dolayı hem yerideki ilerlemek Milli Bakanı smetayla projekti hazırlayacaklar. Ki bu projekt aslıya çıksın diyeni kuruldu mahsus takım hangisi hazırlar hepsi lazımlı dokumentleri, ekspertleri arar. Bunu GRT kanalın Koridoru Vlasti programmasında Gagauzya'nın dolay ilerlemek agentstvosunun başı Tatyana Doncheva haberledi. Этот проект рассчитан не на один год. В этом году проектировщики занимаются проектными работами, будут наниматься эксперты по экологии, будут наниматься на работу. Bu projekt sürtecek birkaç yıl. Bu yıl projekti hazırlayırlar. Ekspertleri ekologiya uğrunda su vermek hem kanalizasya uğrunda işe alacaklar. Hep öyle kurumları, angları infrastrukturuyla işleyecekler. Bugün kanalizasyaya hem onun paklamak sistemlerine düzücülük işler yardım etmeyecekler. Lazım yeniden yapma. По строительству новых очистных сооружений, потому что сегодня ремонтировать уже нечего. Мы сегодня должны говорить о том, что это все будет новое выстроено и не на один год. Nice söyledi primar Sergey Anastasov, Dünya Bankı projekte dini iki kasabayı Komradı hem Saroka'yı ayırdı. Bu yıl çekecekler finanslama projektin ilk adımlarını. Onuşta lazım hazır olalım. Projektin bütün payı 8 milyon euro. Bizde Gagauzya'da çalışan kanon var. Kontribüsiyaları Bakanlık Komiteti hem Gagauzya Halk Topluşu verirler. Komrat'ta kaçıncı yıl sıra vardır kaldırırlar kanalizasyayla hem onun sistemlerinden bağlı problemayı. Onların yoksuzluğu zehirlerler naturaya. Kasaba kuvvetleri daima nişanlarlar. Hani onları yapma diyeni lazım pek çok para. Marina Tapal, Maria Statova, Grigoriy Stavilov, Alexey Gerchuk, GRT haberler. Волонтерлар Молдовадан yardım ederler Ukrayna'dan kaçan insanlara. Ta genişten bizim süjetimizde. YMCA Moldova kurumu ilkten tanıca Ukrayna'da cenk çeketti yardım eder kaçaklara söyler volontör kurumun prezidenti Dmitri Roybo. 120 kilodan ziyade yemek malları bağışlandı başköyük kaçaklara dini merkezin yaşayanlarına. Bakmayarak zor ekonomika durumuna devlette yerdeki kuvvetlere zor bu problemi kendi başına aşırtma. Bizim amacımız yardım etme hepsine kime lazım. Onuştan da büyün geldik. Biz her zaman hazır kaçaklara Ukrayna'dan yardım etme. Başköyük kaçaklara dini merkezinde şimdiki zaman 5 aile yaşar. 20 kişiden ziyade taçoyu uşak. Merkezin psihologu Alona Karanışı'nı da administrasiya savaşır kurma en uygun koşulları Ukrayna yaşayanlarına dini. Bu soruşta volontörlerin yardımı önemli. Конечно, мы как неаккредитованный центр не можем... Bizde akreditasiya yok. Yok nice 100% koşulları kuralım. Böyle kurumların hatırından onların yardımından ilerleriz. Bize dini onların yardımı önemli. Bilirim hani Ukrayna'dan insanlara dini de bu yardım pahalı. İslam'ı dünyada var böyle bol yürekli kişiler. İlkten pek yardım ederdi hepsi. Şimdi daha az. Ama hep o kadar her bir yardım lazımdı. Чуть меньше сейчас, и это важно. Irina Bayaджı bir aydan ziyade Gagauzya'ya Ukrayna'dan 2 uşakla geldi. İlk günden ta başladı başköy merkezinde yaşama. Нам все очень нравится, мы очень вам безумно благодарны вообще за помощь, за поддержку. Biz hepsini beğeniriz. Şükür hani varsınız da yardım edersiniz bize. Bize o pahasız. İsla bilme hani kimse kayıl yardım etmez. Sağ olun. Помощь и поддержка. И в плане, как материальная, так и вообще духовная, знаете, когда мы понимаем, что мы не сами, есть люди, которые готовы нам помочь. Мы очень благодарны. Dmitri Roybo anlatan 2023 yılın yanvar ayından 220'den ziyade Ukrayna'dan kaçak aileler Basarabyaska, Komrat hem Dondusheny merkezlerinde yaşayan YMCA Moldova kurumundan yardımı kabul edecekler. Marina Tapal, Grigoriy Stavilov, Maria Kazaku, GRT haberler.
Гагаузияда севтя девлет делени үйреден меркез Комрат касабасыны Дмитрий Мавради адына теоретик лицейінде açılacak. Автономия башканы Молдова девлет университетин башы долаштылар. Бу меркези китанышма кошуларлан аңгылары үйретим процессіне әдені япылдылар. Автономиянын yaşayanlarında tezde olacak kolaylık parasız devlet dilini öğrenme. Bu aslı çıkacak Автономия başkanın hem Moldova devletin üniversitetin başının anlaşmalarına göre. Üretim merkezi Komradın liseyinde açılacak. Nerede bizim uşaklar hem bizim öğreticiler öğrenciler laf etme Rumun dilinde. Ne için bu iş bize din lazım? Biz yaşarız bu devlette de biz pek isteriz bizim çocuklar, bizim insanlar, bizim öğreticiler serbestleşsin devlet dilinde. Öğretmenin kalitesinden çok işler çekilir, sayır Автономия başkanı Irina Vlah. Dolay kuvvetler küçük işten çekederler, üretim yerini açırlar. Var umutanı o bu yıl başlayacak çalışma. Буквально этой осенью мы разговаривали с государственным Башканом у нас в университете. В этой встрече участвовал и посол Румынии в Республике Молдова господин Цуркану. Geçti güz biz başkanla anlaştık bizim üniversitette. O zaman o adada bulacak yer devlet dilini öğrenmediğini. Benim bakışıma göre İslam merkez. Sanırım kısa zamanda ilk çıkışları da göreceğiz. Его локации, так и с точки зрения будущего реализовывается множество проектов, поэтому я думаю, на протяжении короткого промежутка времени мы уже увидим и реальные результаты. Şimdiki zaman iki taraf koşullar için laf ederler. Hem nice üretim prosesi kurulacak. Lazım çalışalım öyle. Yani her bir insan kim ister öğrenme, lazım bilsin nereye lazım gitme, da niye lazım yapma burada o işin de biz İspalkom'da düşündük çalışma beraber devlet üniversitetinin da görürsünüz hani biz kurduk bir plan, biz düşündük açma bu centru da sanırım hani çok küçük vakitte zamanda biz bu soruları çözeceğiz. Çok dilleri bilərkən kişinin önünde türlü kolaylıklar açılırlar. Nişanladı Komrat'taki Dmitry Mavradi teoretik liseyin başı Maksim Bolgar. Это уникальный проект. Во-первых, это из-за того, что будет открыто в учебном заведении, то есть это всегда будут. Bu tek proyekt. Üretim kurumunda her zaman onlar kim ister devlet dilini öğrenme gelecekler. Bize daha kolay böyle olacak devlet yüksek kurumlarında öğrenme. Интегрироваться в национальное наше общество, находить партнеров и даже поступать в вузы республики. Eğer bu ideya aslıya çıkarsa o zaman Gagauziyada devlet dilini öğreden parasız merkez açılacak. Marina Tapal, Maria Statova, Vladislav Tabachuk, Alexey Gerchuk, GRT Haberler. Автономиянын 8 üretim kurumları 20 ноутбук bir projektin çerçevesinde kabul edecekler. AMC Moldova kurumu beraber kompüter üreten kompaniyasının giriştiriler. Ta genişten Marina Tapal anlatacak. YMCA Moldova kurumu beraber halklar arası kompüterleri üreten kurumundan yeni projekte göre çalışmaya başladılar. Ona göre 5000'den ziyade yeni zamandaş teknikalarını Moldova'nın üretim kurumlarına verecekler. Мы рады, что нам удалось войти с этим проектом в 8 школах. Mutluyuz hani yakıştı yeni teknikaya Gagauziya'nın 8 üretim kurumlarına pay etme. 160 notebook'tan ziyade üreticiler kabul edecekler. Onların bütün payı 5 milyon leyden ziyade. 20 ноутбук bizim uşakları dini öğrencisine bizim şkollarda informatika klaslarında bu bir pek isla bir iş bizim uşaklar için dini onlar ileri doğru büyüsünler hem olsunlar akıllı. Gagauziya'nın 8 üretim kurumları 20 notebook kabul ettiler informatika kabinetlerine diyene. Bu kompüterler bizim uşaklara diyene. Onlar yeni zamandaş vakıda göre. Sağ ol deriz hepsine kim yardım eder. Волконеч kasabasının Aksenti Должненко adına liseyin informatika kabinetinde sadece 13 kompüter var. Üretim kurumunda klaslar büyük 25-30 uşağdan. Her birine yetişmer teknika. Мы решили, что эти ноутбуки тоже будут
Kararladık ani bu notebooklar da hep informatika kabinetinde yerleştirilecekler. Böyle her bir uşağın kendi kompüteri olacak. Üretim prosesi de daha kaliteli geçecek. Uşaklar da egzaminlere tayisle hazırlanacaklar. Повысить качество образования, лучше подготовиться детям к экзаменам. Komrat munisipiyasının Dmitri Mavradi adına teoretik liseyin informatika öğreticisi Dmitri Guç söyledi. Hani üretim kurumunda planda var informasya merkezini açma nerede uşaklar serbest vakitini var nice geçirsinler ya da uroklara hazırlansınlar. Bu projekt sadece fayda liseye getirecek nişanlar Dmitri Guç. Открывать кружки по изучению информационных технологий, это будет очень большим подспорьем для нашего лицея. Biz isteriz uşakların informasiya teknolojiya bilgilerini kabil etme. Uşaklar bu zanata çekilirler ama derinden bilmirler ne lazım yapma hem öğrenme. Bizim davamız onları doğrultma, öğretme hem terbiye etme. Целью является показать им, научить их и объяснить им, что это такое и куда движется, в каком направлении двигаться для развития навыков цифровизации и так далее. YMCA Moldova Gençlerin Bağımsız Politikasız Kurumu Angısı 2010 yılda kuruldu. Marina Tapal, Grigoriy Stavilov, Alexey Gerchuk, GRT Haberler. Siz seyrettiniz Hafta Haberleri programmasını kalın sağlıcakla. Hem sadece iyi haberler size.